In every heart lies a battle between light and darkness, between good and evil, knowledge and ignorance. The light we celebrate today is not just in lamps, but in the goodness we show and the truth we choose to live by. In a quiet classroom, two gods sit side by side. One is surrounded by comfort and wealth, and the other symbolizes simplicity, yet with a heart full of light. Why is she sitting here? I'm sorry, I didn't mean to trouble you. Pride whispers in the heart, and the darkness follows close behind. My child, beauty fades, money is lost, but goodness shines forever. Your true richness is in your heart, not in your appearance or belongings. I'm sorry, let's share this one. Thank you. In that small act of kindness, the light of concern and compassion conquers darkness of this life. As the Bible says in 1 Samuel 16:7, people look at the outside appearance, but the Lord looks at the heart. In a quiet exam hall, the air is still. Two students, two choices, but one truth. If I copy this, I'll pass for sure. Who will ever know? Winning by a wrong act is a sign of emptiness. Is that the pride you want? A victory without honesty? But everyone does it. Why not I? Temptations is loud, but the voice of conscience whispers quietly within. Don't do it. Ask yourself, my child, which story will you tell your children in future one day? What you could have got by being honest or about the dishonest victory? I don't want to be dishonest. I want to be true. I'm sorry that I was tempted to copy. In future, we'll study together. You're not alone. I'll help you study. Thank you. And there, light triumphed again. Honesty conquered the darkness of deceit. And the scripture says in Proverbs 12:19, the truthful stand firm forever, but a lying tongue lasts only a moment. In a home filled with comfort and care, a young girl sits surrounded by every resource she could ever need. Yet, her eye searches only for distractions. This assignment can wait. Oh, a new reel trend. I should try that tomorrow. And maybe order the outfit I saw online. It'll look good for the fest. She has everything: comfort, education, and freedom. But the fire to use them has faded. You know, dear, there was a time when people read newspapers, not just scroll through them. Do you know who once sold newspapers to study? It was Dr. APJ Abdul Kalam, a respected former president of India. He didn't have online classes or phones, but he had dreams and worked for them. He woke up before sunrise to deliver papers and still studied till midnight because he believed knowledge is light. Her mother's words lit a spark she didn't know she carried. For the first time, she saw how blessed she was and how much she had ignored. He had so little, yet he rose so high. And I have everything. It's time I rise too. As the scripture says in Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. And where
a single white light, pure and whole, when it meets the world, reveals many colors. Each color is a gift we carry as students, a reflection of who we are meant to be. I am white. I am the light of truth, of courage, of hope. Watch as the light becomes many. I am red. I carry compassion. We help, not hurt. Compassion. I am orange. I stand for courage. We try even when scared. Courage. I am yellow. I bring joy. We celebrate small wins. Joy. I am green. I bring growth. We learn and change. Growth. I am blue. I speak truth. We choose honesty. Truth. I am indigo. I hold perseverance. We keep going. Perseverance. I am violet. I hold creativity. We dream and create. Creativity. One white light, many colors. One student, many talents. Carry them into classrooms, homes, and the world. For learning gives creativity. Creativity leads to thinking. Thinking provides knowledge, and knowledge makes you great. Shine, Jesus, shine, fill this land with your Father's glory. Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy. Set forth your word, Lord, let there be light. Lord, let there be light. Let us pray. Lord of light, you are the source of all wisdom and truth. Shine your light upon us that we may walk in knowledge and kindness. Bless our institution, our sisters, our beloved chief guest, our teachers, our students, and their families. May your light guide our thoughts, our words, and our deeds. Fill our hearts with compassion, our minds with understanding, and our spirit with courage to do what is right. Let your light dispel every shadow of fear and ignorance, and lead us to spread love, joy, and hope wherever we go. We ask this through Christ our Lord. Amen. Light over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. These are not just words, but choices we make each day. When we choose honesty over deceit, effort over ease, and learning over distraction, we keep the flame of light alive. May this light guide us beyond the stage into our classrooms, our homes, our lives, reminding us that even a single spark of goodness can brighten the world around us. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே.
A warm welcome is the universal language of kindness. It makes every guest feel at home and every moment more meaningful. To extend a heartfelt greeting to our distinguished guests and dear audience, I now invite Ms. Dharani, Student Council member from the Department of Business Administration, to deliver the welcome address. Let the wise hear and increase in learning, and the one who obtains guidance. Proverbs chapter 1, verses 5. A very pleasant morning to one and all gathered here. It gives me immense pleasure and joy to welcome you all to this special combined celebration of Youth Awakening Day and Diwali, this festival of lights. Together, these two celebrations reminds us the light and youth are the most powerful forces in the world. Both are capable of transforming lives, spreading positivity and creating a better future. I am truly honored to welcome our respected Mother Superior, Reverend Sister Dr. Regina Mary, whose vision and commitment shapes our institution. A warm welcome to our beloved Secretary, Reverend Sister Dr. Sarguna, who influenced us with her knowledge and wisdom. A heartfelt welcome to our Honorable Principal, Reverend Sister Dr. Isabella Rajakumari, whose vision and guidance continues to inspire us, and her unwavering commitment has made a lasting impact of the excellence of our institution. We welcome you, Sister. A heartfelt welcome to our Controller of Examination, Reverend Sister Dr. Lourdes Mary. Sister, your initiatives of quality outcomes in our evaluation process is a significant contribution in our administrative functions. We welcome you, dear Sister. A hearty welcome to our Deputy Principal, Reverend Sister Dr. Judy Gomes, whose leadership and integrity is the motivation for our success. It's my pleasure to welcome our Chief Guest, Ilaya Kalam, Dr. I. Jagan, a renowned motivational speaker. Life coach and trainer from Tamil Nadu. Sir has empowered countless individuals through his dynamic sessions on personal growth, leadership, and success strategies. He is widely admired for his motivational speaking, life coaching, success strategies. His sessions leave a lasting impact, helping students and professionals alike discover the sessions leaving a lasting impact. Sir believes that entrepreneurship is nothing but a common sense. More you practice common sense, the wisdom grows. And also, Sir has received many awards and accolades for his contribution to motivational speaking and coaching. Instead of saying motivational speaker, Sir is a motivated speaker. Sir's ability to connect with young audience and inspire them to turn their dreams into truly embodies the spirit of this Youth Awakening Day. We are truly honored by your gracious presence. We welcome you, Sir. It's my privilege to welcome our guest of honor, Dr. D.I. George Amalaratnam, Principal of Jamal Muhammad College, Trichy. Sir is an Associate Professor of Computer Science, over 25 years of teaching and research experience, and has served in various academic and administrative roles since 1988. We welcome you, Sir. And also, Sir is a researcher par excellence who has published 146 research articles in national and international journals and authored 11 books and 9 book chapters. Sir has successfully guided 20 candidates to obtain their PhDs and 60 students to complete their MPhil degrees. Sir holds membership in allied professional bodies like Indian Institute of Public Administration, International Research Forum for Computer Science, International Association of Computer Science and Information Technology. We are truly honored to have such an edified personality today. I also invite Mrs. J.C. Lee and Mr. Amal Raj, and an uncle of Dr. Jagan, and Mr. Solomon, uncle of Dr. Jagan. And I cordially welcome our esteemed Vice Principals, Deans, IQAC Coordinator, heads of various departments, Public Relation Officer and faculty members, whose constant support and encouragement has been a guiding force helping us to overcome challenges and achieving milestones.
and a very special and joyous welcome to our dear students, the heart and soul of the celebration. You are the stars, and this festival is a tribute to your talent, creativity, and energy. This day holds significance beyond festivities because it is celebrated on the birth anniversary of the great visionary, scientist, and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Dr. Kalam has dedicated his life to inspiring young minds, believing in their power to innovate, create, and shape the future of India. He always says that the energy, curiosity, and dreams of the youth are the foundation of a stronger and brighter tomorrow. It is in his honor that we celebrate this Youth Awakening Day to encourage each student to pursue excellence, to dream big, and to ignite the spark of creativity and knowledge within themselves. And also, this occasion is further enriched by celebrating Deepavali, the festival of lights, which symbolizes the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, and good over evil. Just as Deepavali brings brightness and joy, it also reminds us to nurture the light of learning, kindness, and hope in our hearts. The lamps we light today signify the radiance of wisdom, the warmth of togetherness, and the power of positivity that each one of us carries within. Students' Youth Festival gives us the perfect opportunity to reflect on the harmony of knowledge and joy, tradition and innovation, learning and celebration. This celebration is a reminder that every student has a spark of brilliance that can illuminate the world around them. And once again, I welcome each and everyone with warmth and gratitude. May this day be filled with joy, laughter, inspiration and light. Thank you. மறைத்து வைத்தாலும் மறையாது தாழம்பூவின் மனம், தண்ணீரில் கரைத்து வைத்தாலும் கரையாது தங்கத்தின் குணம், மாறாத மனமும் மறையாத குணமும் கொண்டு சிறப்பு விருந்தினரை சிறப்பு செய்யும் நேரம் இது. அப்துல் கலாம் அவர்களின் திருவுருவத்தினை எமது கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்கள் எம் சிறப்பு விருந்தினர் அவர்களுக்கு பரிசளிப்பார். Most respected Reverend Dr. Principal, most respected Reverend Dr. Lourdes Mary, Vice Principal and Controller of Examinations, respected Deans of various schools, heads of the departments, learned colleagues, and my dear young students, greetings to every one of you. I am very happy to participate in the Youth Awakening Day program to commemorate the birth anniversary of the former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. Don't worry, I will not take much of your time. We have the distinguished chief guest, Ilaya Kalam, Dr. Jagan, who is going to enlighten you, not only enlightening you, he will touch your heart, he will kindle your mind, and he will ignite you with your passion and fire. When you go out of this auditorium, everyone will be ignited. With that hope, I will cut short my speech. I am given only maximum of 5 minutes. Definitely I will complete before 5 minutes. Today, we are celebrating the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam, the great teacher, the great scientist. Moreover, above all, he was a dreamer in the power of youth.
He was a believer in the power of youth also. His life was not just the journey from Rameshwaram to Rashtrapati Bhavan, but the journey was full of faith, full of honesty, hard work and perseverance. Moreover, he had the unshakable vision for India. He wanted to have 2020 as a big one. Kalam often said, dream, dream, dream. Only your dream will transform the individuals. Only your dream will transform your thoughts. The thoughts will transform into the actions. These actions will convert you, will transform you or transform the individuals. And the individuals will transform their own families. With the result, the society or the nation will be transformed. Dr. Kalam believed that the united mind of the youth is the most powerful resource in India. We know that in India, what is the median age? The median age in India is just 28 years. The developed nation, United States of America, they have the median age is 38. In other European countries, it is more than 40. The youngest people are living only in India, that is you. You can change the entire world. You, the young women, you are the architects of the new India. Kalam said, to see an India where the girl child is given the equal opportunities, where the women should be the part of the nation building, should play the equal role in nation building. You are the torch bearers. You are going to change the nation. You are going to push the boundaries. You have to push the boundaries. You have lot of hurdles. You have lot of barriers. You have to overcome all these barriers, all these hurdles. We are thinking only within the classroom. Think beyond the classrooms. Think beyond your textbooks. Think beyond your examination system. Then only we can come out from that system. We can think about the society. We can think about the nation. Kalam always said, if you want to shine like the sun, you should burn like the sun. With all your sacrifices, with your honesty. When you want to be an honest man, when you want to be an honest woman, you have to face a lot of challenges. You should know, you should have the courage to convert these challenges into the opportunities. Whatever be the problem you face, you have to be honest. Kalam came from a very humble family, from a very small town near Rameshwaram, but his vision touched the skies, touched the stars. He became the missile man of India. Not because of his privilege, he was underprivileged. He was searching for food, shelter, then clothes. Even the basic physiological needs were not met by him, but still he had the passion. He had the fire in his mind, in his heart. He was not privileged, but still with all his honesty, perseverance, hard work, then he was a successful man. My dear students, today we are celebrating the Youth Awakening Day. Awakening is just understanding, realizing the potential, realizing the powers in you. Every individual has got lot of potential, lot of powers. You are not just the dreamers. You are going to change the world. You are the change makers. You are the leaders of the next generation. You are not just the listeners. You are not just the readers. You are not just the students. You are going to change the world. You are not just the women. You have the spirit. The entire nation is depending on you.
You are the power of the nation. You are the soul of the nation. You are the spirit of the nation. On this Youth Awakening Day, just remembering Kalam is not sufficient. We have lot of dreams. We have to dream. Which dream is not giving you the sleep? That you have to move forward. Let us promise. We have to take up his dreams. We have to ignite ourselves. We have to reignite ourselves. Let us promise to dream big and work even bigger. Learn endlessly. We should keep on learning. We should keep on studying. But we should work ethically. Whatever be the problem we face, we have to face it with all courage, with all curiosity. And we have to respect our teachers. We have to respect the roots. We have to respect the parents. Then only we are able to reach the skies. Each one of you can be a Kalam, can become a Kalam. The best brains of the nation can be the lost benches in the classroom. But doesn't matter where do you sit, but how high you aim with your character, with your knowledge, with your humanity. That matters a lot. Definitely, you will be ignited today. You are going to be a new student or new woman from tomorrow onwards or from today afternoon onwards. Wish you all the best. Thank you very much. Short film first prize goes to Karthikeyan S from the Department of Viscom. And the second prize goes to Kumar Raja from the Department of Viscom. Face painting first prize goes to Savita Rani and Lavanya from the Department of DMLT. Vegetable artistry first prize goes to Purvaja and Darshini from the Department of Biotech and Bioeconomics. And the second prize goes to Kavya Sri and Tiruma Harini from the Department of Biochemistry.
the second prize goes to Nandini and Srinisha from the Department of Artificial Intelligence and Machine Learning. Poetry. The first prize goes to Valentina Rani from the Department of English. And the second prize goes to Harni from the Department of Psychology. A great leader once said, "Dream, dream, dream." Dreams transforms into thoughts,
and thoughts result in action. Today, as we celebrate the International Youth Awakening Day in commemoration of one of India's most beloved sons, Dr. APJ Abdul Kalam, fondly known as the People's President and the Missile Man of India. He was born in a modest fishing family in Rameshwaram, Tamil Nadu. He rose through the power of education, hard work, and steadfast faith in his dreams. Dr. Kalam was not just a scientist, teacher, and statesman. He was a visionary who ignited young minds, a leader who led with humility, and a human being who led a life of simplicity and service. As we stand together to celebrate the life and legacy of Dr. APJ Abdul Kalam, let us take a moment to reflect on his timeless virtues he stood for through this special presentation titled Frames of Inspiration. Each frame you will witness is not just a scene from his life, but a reflection of his values such as leadership, inspiration, vision, dedication, loyalty, humility, and simplicity. Let us step into the story of the People's President, the Missile Man of India. Resilience. Life may not always give us what we wish for, but it always rewards those who never give up. He worked hard. He reached the final stage of aeronautical exam, but fate had other plans. He stood ninth when only 8 were selected. Yet he did not lose heart. He turned his failure into fuel, his disappointment into determination. Years later, destiny smiled, not as a pilot, but as the President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces. And on that unforgettable day, when he flew the Su-30, his long-cherished dream finally took flight. His life reminds us, dream never dies. They just wait for the right wings to soar. Compassion. Amidst the scientific brilliance and technological marvels of DRDO, a simple moment revealed the greatness of Dr. Kalam's heart. When fences made of broken glass were placed around the campus for safety, others saw it as protection, but Dr. Kalam saw it as pain. He greatly said, "What if a bird lands on it? What if an animal gets hurt?" That day, he reminded everyone that true science and true leadership are not just about innovation, but about compassion. His care extended beyond people to every living being that shared this earth with him. Empathy. Greatness is not measured by power, but by the kindness that flows from the heart. Dr. APJ Abdul Kalam once displayed his remarkable compassion and humility. When one of his co-workers couldn't take his young son to an exhibition due to work commitment, understanding the child's disappointment, Dr. Kalam offered to take the boy himself. Despite being a senior scientist with many responsibilities, he spent the day with the child, showing him around and ensuring he enjoyed the exhibition. Later, when the co-worker apologized for the inconvenience, Dr. Kalam simply smiled and said that as a leader and a teammate, it was their duty to take care for one another's families too. This incident beautifully reflects his empathy, simplicity, and the human values he lived by. Loyalty. When Dr. Kalam became the President of India, the world applauded his achievements. Yes, amidst all the grandeur and honor, his heart remained simple and loyal. When asked to invite a guest of his choice to the Rashtrapati Bhavan, Dr. Kalam did not choose a celebrity or a powerful leader. He chose a cobbler whom he knew from his days as a scientist in Kerala, a humble man who had once mended his shoes. In that single gesture, he taught the world a priceless lesson. That true greatness is not about rising above others, but about remembering where you came from. Dedication and perseverance.
When Prime Minister Indira Gandhi first entrusted Dr. Kalam with the vision of building a nuclear weapon for India, the journey was not easy. His initial attempt faced challenges and failure knocked at the door. But Dr. Kalam, the man of perseverance, never gave up. His belief was firm: we can and we will. Years later, under the leadership of Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, his relentless dedication bore fruit in Pokhran, Rajasthan. The desert shook, the world feared and watched, and India stood tall, proud of a man whose perseverance turned a dream into power. The year was 1998, and with the successful Pokhran 2 nuclear test, India announced to the world that she stood strong, capable, and self-reliant. The earth trembled that day, not in fear but in pride. And every Indian's heart swelled with emotion as the world turned to look at India rising under the vision of Dr. APJ Abdul Kalam. Visionary and humanity. Dr. Kalam once observed that the artificial limbs provided to children with disabilities were too heavy for them to wear. With his compassionate heart and scientific brilliance, he designed a lighter version that brought comfort, mobility, and confidence back into their lives. This beautiful act reflects not just his innovation, but his deep concern and empathy for every child, ensuring that no disability could limit their dreams. Dr. APJ Abdul Kalam, a visionary who looked beyond the present and dreamed of a stronger, self-reliant India. His thoughts were not confined to laboratories, but to the hearts of students whom he believed to be the true strength and future of our nation. Leadership. A leader must have the courage to take responsibility in failure and the humility to share success. In the year 1979, the PSLV mission had failed. The nation was disappointed, but Dr. Kalam, the project director, stood before the world and said, "It was my responsibility. The team is not to be blamed." A year later, in 1980, the mission succeeded. The rocket soared high into the sky. This time, Dr. Kalam quietly stepped aside and let his team take the stage, the credit, and the applause. That day, the world saw what true leadership means: taking the blame in failure and giving away the prizes in success. That was Dr. APJ, a leader who led not from the front but from the heart. Simplicity and humility. The belongings of Dr. APJ Abdul Kalam were a worn-out veena, a shelf of books, a few simple clothes, and the dreams of billion Indians. He left behind no mansion, no car, no wealth. Yet, he gave the nation its wings in space and its shield in defense. In his humility, he showed us that true greatness is not in what we own, but in what we give. In his simplicity, he taught us that knowledge, values, and service are the treasures that last forever. This reminds us that Abdul Kalam's life was a message to live simple, to think high, and to serve humanity. Dr. APJ Abdul Kalam was not just a leader, he was a beacon of hope, perseverance, and vision. His life teaches us that humility, dedication, and courage can turn challenges into opportunities, and that the future belongs to those who dare to dream. Dear students, today is the time to ignite the spark within you. Let us imbibe his values, rise above failures, and commit yourself to learn, innovate, and create. Together with the power of knowledge, technology, and AI, let us take an oath to make his dream of a developed India 2020 a reality. Let us dream, let us act, and let us build the nation that he has envisioned, a nation that shines through the brilliance of its young minds. Wishing a very happy birthday to the eternal inspiration of our nation,
our beloved People's President, the Missile Man of India, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam. எழுந்து சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம் கல்லும் முள்ளும் புல்லும் சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம் காலம் கடந்து காலம் சொல்லும் கலாம் கலாம் சலாம் சலாம் இதுதான் ராமேஸ்வரம். ராமேஸ்வரம் தான் இந்தியாவோட எல்லை பகுதின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ராமேஸ்வரத்துக்கு எல்லோரும் வர்றது தன்னோட பாவத்தெல்லாம் கழிக்கிறதுக்கு. அந்த கடலில் குடித்தா அவ்வளோ பவரான். எங்கள் அம்மா தான் ராமேஸ்வரம் போக சொன்னாங்க. எதுக்குடா திருச்சியிலேருந்து ராமேஸ்வரம் வரேன்னு நினைக்கிறீங்களா? நமக்கு தான் வேலையே கிடைக்காது, அதுவும் இந்த வயசில். அதான் நான் போய் இங்கே குளித்தா பாவம்லாம் போயிடும்னு சொல்கிறாங்க. எனக்கு பெருசாக நம்பிக்கை இல்லை. ஆனால் இன்றைக்கி நான் பாவத்தை கழிக்க மட்டும் வரலையோன்னு தோணுது. ஏதோ புதுசாக கற்றுக்க போகிறேன். அது சரி, பாவத்தை கழிக்கலான்னு போனால் பாவமே நம்மளை ஒதுக்குது. அண்ணா, எனக்கு வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குதுண்ணே. கொஞ்சம் கைரேகையை பார்த்து ஏதாவது வேலை கிடைக்குமான்னு சொல்லுங்களேன். ரேகையெல்லாம் நல்லா தானே இருக்குது. ஆ, நீ நினச்சா டாக்டரு, இன்ஜினியர், வக்கீல் எல்லாமே ஆகலாமே. நினச்சா சிஎம்மா கூட யோகா இருக்குது. சிஎம்மா? சரி சரி சரி, சிஎம் கூட ஆயிடலாம். ஆமாம். அப்பா, தேங்க்யூ கடவுளே. சரிப்பா. ஆ ஆ சரிண்ணே. சிஎம் ஆவன்னு சொன்னார். எந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஆவன்னு சொல்லவே இல்லையே. நம்மக்கிட்ட ஓட்டர் ஐடி வேறு இல்லை. சரி, வேறு யார்கிட்ட போய் கேட்போம். அண்ணா, எனக்கு வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குது. இங்கே ஏதாவது சக்தி வாய்ந்த மாலை இருந்து ஒரு வேளை இந்த மாலையை போட்டால் வேலை கிடைச்சிரும்ல, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் மாலை இருக்காண்ணே? இந்த மாலையை போடுங்க, நீ நினச்சது நடக்கும். கண்டிப்பாக. இந்தாங்க, பிடிங்க. ஓகே, வேலை கிடைச்சிரும்ல? கிடைச்சிடும் கண்டிப்பாக. எவ்வளோ ஆச்சு? 600. 600 தானே? இந்தாங்க. வேலை கிடைச்சிரும்ல? கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ அண்ணா. அண்ணா, ஒரு டீ. ஓகேண்ணே. மாலை போட்டால் வேலை கிடைக்குன்னு சொன்னார். என்ன வேலை கிடைக்குன்னு சொல்லவே இல்லையே. ஐயா, எனக்கு வேலையே கிடைக்க மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் என் கைரேகை பார்த்து எப்போ வேலை கிடைக்குன்னு சொல்கிறீங்களா? கிடைக்கும், ஆனால் இப்போதைக்கு நீ தெளிவாக இல்லை. நல்லா தெளிவாக ஆகும். ஓகே, தெளிவாகு. வந்த ஒருபாடு எல்லா வேலையும் கிடைக்கும். எல்லாமே புரிய வரும் அந்த நேரத்தில். சரிங்க. சரி, பார்த்து போயிட்டு வா. ஏதோ புரியுன்னு சொன்னார்.
நான் இருக்குன்னு ஒன்றுமே புரியல. வேலை வேறு கிடைக்குமான்னு தெரியலையே. என்னண்ணே சாப்பிட்றீங்க? அண்ணா என்னண்ணே சாப்பிட்றீங்க? அண்ணா அண்ணா ரைஸ் இருக்குது, நூடுல்ஸ் இருக்குது. என்னண்ணே சாப்பிட்றீங்க? ஒரு தோசைண்ணே. சரி ஓகேண்ணா. அண்ணா 40 ரூபா பில்லு. பே பண்ணிட்டேண்ணே. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தாங்க, நாங்கள் எதுவும் பாவத்தை கடிக்கலாம் வரல, இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கணுன்னு தான். உங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உன்னை அறிந்தால் நீ உன்னை அறிந்தால் உலகத்தில் போராடலாம். உயர்ந்தாலும் தாழ்ந்தாலும் தலை வணங்காமல் நீ வாழலாம். எல்லாம் பண்ணாரு. ஆனா லாஸ்ட்ல ஒரு மெசேஜ் சொன்னான் பாத்தீங்களா? லாஸ்ட்ல ஒரு மெசேஜ், அப்துல் கலாம் சொன்ன மெசேஜ், கைரேகை பார்த்து பார்த்து கோட்டையை விட்டது போதும், கைரேகை அழிய உழைத்துடு, நீ கோட்டையை பிடிக்கலாம் சொன்ன மாதிரி. டே ஷார்ட் ஃபிலிம்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஆனா ஷார்ட்டா ஒரு ஃபிலிமை எடுத்து மக்களுக்கு கொடுத்தது நீதான் சிஸ்டர். இது ஷார்ட் ஃபிலிம் இல்ல, இது மக்களுக்கு தேவையான ஸ்வீட் ஃபிலிம். நீ இப்போ ஒரு வாய்ஸ் பேச போற, என்ன வாய்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது, நாங்களே கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, அதான் சர்ப்ரைஸ். ஓகே, எப்பவுமே டைரக்டர் கேமரா ரோலிங் சொல்லுங்க, ரெடி பண்ணிடுவேன். கேமரா ரோலிங். ஓகே, கேமரா ரோலிங், ஆக்ஷன். When there is the beauty in the character, there will be a harmony in the home. When there is the harmony in the home, the order of the nation. அதாவது வாழ்க்கையில் வந்துட்டு நமக்கு சில நிகழ்ச்சி நடைபெறும். நமக்கு பிடிச்ச நிகழ்ச்சி நடக்க சில சமயம் நமக்கு பிடிக்காத நிகழ்ச்சிகளும் நடக்கும். அதை நம்ம எல்லாம் தைரியத்தோட நம்ம எல்லாம் எதிர்கொண்டு, அதாவது இடும்பைக்கு இடும்பைப்படுவர் இடும்பைக்கு இடும்பை காணாத, துன்பத்திற்கு துன்பம் தர வேண்டும். அதாவது நம்ம எல்லாம் முன்னேறணும் அப்படின்னு சொன்னால் நல்லா படிக்கணும். நல்லா படிக்கணும்னா ஆரோக்கியமான உணவு வேண்டும். ஆரோக்கியமான உணவு 7 விவசாயி தான் உணவு போடுகிறார். இந்தியாவின் முதுகெலும்பு விவசாயம். விவசாயத்தை காப்போம், விவசாயம் மதிப்போம். நன்றி, வணக்கம். அப்துல் கலாம் வாய்ஸ் பேசின ஒரு ஆம்பளை பையன், ஒரு பெரிய கைத்தட்டு கொடுக்கலாம். ஆல் தி பெஸ்ட். தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. டைரக்டர், நான் நல்லா பண்றேன்னு இல்லையோ, நீ நல்லா பண்ற, வா போவோம். காட்சி தகவல் தொடர்பியல் துறையினர் ராமேஸ்வரம் சென்று உயர் திரு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களின் வீட்டில் ஆவணப்படம் எடுத்தபோது அப்துல் கலாம் அவர்களின் அண்ணன் மகள் நசீமா மரைக்காயர் அப்துல் கலாம் அவர்களின் வீட்டிலிருந்து அவரை பற்றிய சில புத்தகங்களை நமது திருச்சி புனித சிலுவை தன்னாட்சி கல்லூரிக்கு வெகுமதியாக வழங்கியுள்ளனர். All the best, ma'am. All the best. All the best. கடைக்கோடி மீனவ கிராமத்தில் பிறந்த ஒருவர் தனது கல்வியால் உலகம் முழுவதும் போற்றுதலுக்குரியவராக எழுச்சி அடைந்த வரலாறு டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்களுடையது. போற்றுதலுக்குரிய அவரது வாழ்வு இளைஞர் எழுச்சியின் அடையாளமாக பரிணாமப்படுத்தப்படுகிறது. அவரது எழுச்சி புகழுரைக்கு தி மேன் ஆஃப் யூனிஃபைட் விஸ்டம் ஆவணப்படம் உங்கள் பார்வைக்கு. படைப்பு திருச்சி புனித சிலுவை தன்னாட்சி கல்லூரியின் காட்சி தகவல் தொடர்பியல் துறையினர். It is now time to witness the inspiring journey of the life of Dr. APJ Abdul Kalam, a visionary scientist, a beloved teacher, and the People's President of India. This documentary reflects his dedication, simplicity, and dream of a developed nation.
Let us watch and draw inspiration from his extraordinary life. வானோடு குமைந்து அகண்டு விரிந்த கடல் நிலம்தான் ராமேஸ்வரம். நம் தேசத்தின் பல திசைகளில் இருந்தும் பல லட்சம் புதிய முகங்கள் இறை நம்பிக்கையில் வந்து திரும்பும் இறை நகரம். இந்தியா முழுமையையும் ஓரிடத்தில் ஒன்றிணைக்கும் இடம் ராமேஸ்வரம் என்றால், ராமேஸ்வரத்திலிருந்து இந்தியாவையே ஒன்றிணைக்கும் ஈர்க்கும் வல்லமை மிகு அறிவியல் மேதை, மக்கள் நாயகன், பாரத் ரத்னா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பிறந்த இடம் என்ற பெருமை இந்நகருக்கு உண்டு. அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் 1931ஆம் ஆண்டு அக்டோபர் 15ஆம் தேதி பிறந்தார். ஐயா அவர்களுக்கு சிறு வயதிலேயே அறிவியல் மீது மிகவும் ஆர்வம் இருந்தது. காரணமாக அறிவியல் ஆராய்ச்சிகளை தொடர்ந்தார். அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் படித்த பள்ளியிலே தான் நாங்களும் படிக்கிறோம். அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் போல் நாட்டிற்கு உழைப்போம் என்று உறுதி கூறுகிறோம். உலகமே வியக்கும் அணுவியல் மேதையின் ஆரம்ப கல்விக்கு வித்திட்டது அன்றைய மண்டபம் பஞ்சாயத்து யூனியன் பள்ளி. நகரின் குறுகலான இடத்தில் நூற்றாண்டு கடந்தும் இந்த பள்ளி இயங்கி வருகிறது. கலாம் அவர்களுக்கே கல்வி வெளிச்சமிட்ட இந்த பள்ளியில் நூற்றுக்கணக்கான இந்திய கனவுகள் துளிர்ந்து சிரிக்கின்றன. இங்குள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளின் மனதிலும் அப்துல் கலாம் பயின்ற பள்ளியில் நாமும் படிக்கிறோம் என்ற பெருமையும் தன்னெழுச்சியும் வெளிப்படுகின்றன. இந்த பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் பேசிய போது, வணக்கம், நான் மண்டபம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி எண் 1 ராமேஸ்வரம் பள்ளியிலிருந்து தலைமை ஆசிரியர் ராஜலட்சுமி பேசுகிறேன். இப்பள்ளியில் பணியாற்றுவதை என்னுடைய வாழ்நாள் சாதனையாக நினைக்கிறேன். ஏனென்றால் கனவு நாயகன் மேதக அப்துல் கலாம் ஐயா அவர்கள் பயின்ற பெருமைக்குரிய பள்ளி இந்த பள்ளி. நூற்றாண்டு கண்ட பள்ளி. சென்ற மார்ச் மாதம் நமது பள்ளியின் நூற்றாண்டு விழாவை கொண்டாடினோம். அதன் நடுநாயகனாக நம்முடைய ஐயாவினுடைய படம் மட்டுமே இடம்பெற்றது. இதில் ஐயாவை பற்றி கூறும் பொழுது முக்கியமான நிகழ்வை சொல்லணும்னு சொன்னால், எங்களுடைய மாணவர்களுக்கு ஐயாவை பற்றி பேசி அவர் பிறந்த தினத்தை பற்றி பேசி அவருடைய நண்பர்கள் வந்து ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாடுவதற்கு முன்பாக மாணவர்களுக்கு பேச்சு போட்டி நடத்துவதற்காக இந்தியாவின் சுதந்திர தினம் எப்பொழுது என்று கேட்ட பொழுது அக்டோபர் 15 என்று சொல்லும் அளவிற்கு ஐயாவை பற்றிய மிக பெருமையான நிகழ்வுகள் அனைத்தும் எங்கள் மாணவர்களுக்கு மனதில் தங்கிவிட்டது. நெய்தல் காற்றின் உவர்ப்பு மனம் வீசும் இந்த எளிய நிலத்தில்தான் அப்துல் கலாம் என்ற மாமனிதன் பிறந்து வளர்ந்தார். கல்வியில் பல உச்சங்கள், பதவியில் பல உயரங்கள், தகைச்சால் விருதுகள், பல கோடி மக்களின் இதயங்கள், பன்னாட்டு அங்கீகாரங்கள், மாண்பமை பாராட்டுகள், மதிப்புறு பட்டங்கள், இணையற்ற புகழ் வெளிச்சம் எல்லாம் நிரம்பியிருந்தும் எளிமையை மட்டுமே விரும்பும் மனிதர் நம் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். இறை நம்பிக்கையும் ஒழுங்கும் செயல் ஊக்கமும் அறிவியல் பார்வையும் எதிர்கால தேச வளர்ச்சியுமே அவரது இதயத்தில் நிலை கொண்டிருந்தன. Where thousands of people learn about the dynamic history of the space program of India and the great minds of a scientist and a spiritual leader, Reverend Father Peter Perida. மாணவர்களே தேசத்தின் எதிர்காலம், கல்வியே நம் நாட்டின் ஆணிவேர் என்பதே ஐயா அவர்களின் பெருங்குரலாக நம் தேசமெங்கும் எதிரொலிக்கிறது. பெரியோரை வியத்தலும் இளமே, சிறியோரை இகழ்தலும் இளமே என்ற தமிழ்த்தாயின் முதுமொழிக்கு சான்றாக விளங்கி எல்லோரிடமும் கனிவும் மரியாதையும் மிக்கவராகவே பேரன்போடு விளங்கியவர். இந்திய தேசத்தின் உயர் விருதுகளான பாரத் ரத்னா, பத்மபூஷன், பத்ம விபூஷன் யாவும் ஐயாவின் மார்பை அலங்கரித்த பெரும் பெயர் பெற்றவைகளாக அவரது இல்லத்தில் காட்சிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அவரது இல்லத்தை காண நாள்தோறும் பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் திரள்கிறார்கள். ஒரு சிறிய நிலத்தில் கடவுளுக்கு அடுத்து ஒரு கல்வியாளர் மக்களால் பேரன்போடு கொண்டாடப்படுவதை இங்கு காணலாம். அவரது சாதனைகளை கண்டு அரங்கத்தை விட்டு வெளியேறும் ஒவ்வொருவர் மனதிலும் கல்விக்கான பெரும் விதை நிச்சயமாக முளைவிடத் தொடங்கிவிடும். அப்துல் கலாம் ஐயாவின் இல்லத்திற்கு நாம் சென்றபோது அவர்களின் அண்ணன் மகள் டாக்டர் நசீமா மரக்காயர் கலாம் அவர்களின் சாயலில் நின்று நம்மை வரவேற்றார். எங்கள் சித்தப்பா இந்த இந்திய நாட்டுடைய 11வது குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் என்னோட பள்ளிக்கூட நாட்களில் தான் அவங்கள முதலாக நான் அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன். அவங்க அப்போ விஞ்ஞானியாக பணியாற்றினாங்க. அவங்க ஒரு தரம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கப்போ எங்கள் அம்மா அவங்க சித்தப்பா வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்கள அப்போ தான் நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறேன். ஜனாதிபதியாக இருந்தது தனியாக, ஆனால் எங்களுக்கு இடையில் இருந்த
இந்த ஆத்மார்த்தமான உறவு நட்பு அப்படிங்கிறது ஒரு சித்தப்பாக்கும் பிள்ளைக்கும் இருக்கிறத தாண்டி ஒரு தோழன் தோழிக்கு உள்ளதாக எங்களுக்கு இடையில் இருந்தது. இவ்வளோ தூரம் நீ வந்து இதை யோசிக்கிறியா அப்படிங்கிறத அந்த என் கூட பகிர்ந்துக்கிட்டாங்க. ஒரு சித்தப்பா அப்படிங்கிறது தாண்டி அவங்க ஒரு நண்பனாகவே கடைசி வரைக்கும் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறதான் உண்மை. அவங்களுக்கு ராமேஸ்வரத்தில் பிடிச்ச இடம் அப்படின்னா இந்த கடற்கரை தான் அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து இவ்வளவு தூரத்துக்கு கொண்டு போனது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அப்போ இருந்த கடற்கரை ரொம்ப தூய்மையான ஒரு மணலோட ரொம்ப ஆரவாரம் இல்லாத ஒரு கடற்கரை சூழலில் அவங்க தினந்தோறும் கடற்கரைக்கு போகக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க. அங்கே போய் அந்த கடற்கரை மண்ணில் சாய்ந்து படிச்சுட்டு மேலே இருக்க நட்சத்திரங்களை வானத்தை அளவிடக்கூடியவங்களாகவும் இருந்தாங்க. அது அவங்க மனசில் இந்த வானத்தில் பறக்கக்கூடிய ஏவூர்தியை நம்மளால் செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வியை அவங்க மனசில் எழுப்பிச்சு. அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க பிறந்த இந்த இடத்த தாண்டி கடற்கரையை தான் சொல்ல முடியும். 3 கிலோ எடையுள்ள காலிப்பறை காலில் போட்டிருந்த ஒரு மாணவனை பார்த்துட்டு அவங்க ரொம்ப வந்து மனசு சங்கடப்பட்டாங்க. இதை தூக்கிட்டு அவங்களால நடக்க முடியலையே. அதை விண்ணில் ஏவுகணத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய மிக மென்மையான ஒரு தகடு இதுக்கு உபயோகப்படுமா அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய சக ஆராய்ச்சியாளர்களோட சக விஞ்ஞானிகளோட கலந்து பேசி அதை 300 கிராமில் கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்போ அந்த 3 கிலோவுக்கும் 300 கிராமுக்கும் எவ்வளோ வேறுபாடு இல்லையா? அதை வச்சுட்டு நடக்கும்போது அவங்களால ரொம்ப எளிதாக அதை அந்த மாதிரியான விஷயங்களில் அவங்க இந்திய நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு பிரஜையும் சுதந்திரமாகவும் தன்னம்பிக்கையோடவும் தன்னால் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத ஒரு எண்ணத்தோடவும் சாதிக்க பிறந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் அப்படிங்கிறதுல அவங்களுக்கு ஒரு மகத்தான நம்பிக்கை கடைசி வரைக்கும் இருந்தது. அவங்களும் அவங்களுடைய அண்ணன் ஒருத்தங்களும் சைவ உணவே சாப்பிட்றவங்க. அதனால் பொதுவாகவே இங்கே மீன் உணவு பண்ணாலும் அதோட ஒரு கீரை, ஒரு துவையல், அது ஏதாவது ஒரு கொத்தமல்லி, புதினா, இதை மாதிரி விஷயங்கள், கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி வச்சு ஒரு சட்னி ஒன்று வச்சு ஒரு கீரை ஒன்று, முருங்கைக்கீரையோ இல்லை அன்றைக்கு என்ன கீரை கிடைக்குதோ அந்த கீரையை வந்து சமைச்சு அதோட ஒரு சாம்பார் அந்த மாதிரி வச்சு சாப்பிடக்கூடிய பழக்கம் இன்ன வரைக்கும் இங்கே நம்ம வீட்டில் வந்து இருக்குது. அவங்களுக்காக ஸ்பெஷலாக அந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல் அவங்களுக்கு பிடிக்கும், வெங்காய குழம்புங்கிறது அவங்களுக்கு பிடிக்கும். இதெல்லாம் வந்து அவங்க பாட்டியார் அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தது. அவங்க அம்மாவுடைய அம்மா வந்து அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக வந்து அந்த குழம்புகளை வைப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பரவாயில்ல, இன்றைக்கி வந்து அந்த டச்சு நீ வந்து கொடுத்துட்ட அப்படின்னு சொல்லி சில நேரம் சாப்பிடும்போது அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. வெங்காய குழம்பு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க அந்த மாதிரி வெங்காய குழம்பு, உருளைக்கிழங்கு பொரியல் இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. இது தவிர இனிப்பு அப்படின்னா பாசி பருப்பில் செய்கிற லட்டு, அது அவங்களுக்கு அவங்க வராங்கனாலே அப்போல்லாம் பாசி பயிறு தான், அதை வந்து வறுத்துட்டு அதை உடச்சிட்டு அதை திருகையில் தான் திரிப்பாங்க. என்னோட ரொம்ப சின்ன வயசில் என்ன அப்படின்னா அப்போவே தெரிஞ்சு போகும், வீடெல்லாம் அந்த மனம் வரும்போது சித்தப்பா வரப்போகிறாங்க போல். அப்புறம் அதை நெய்யை உருக்கி அதை கொட்டி சீனி தனியாக அரைச்சிட்டு அதில் போட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து ஏலக்காய் தூள் போட்டு பிடிச்சி வைப்பாங்க. அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த ஒரு பாட்டிலில் போட்டு கொடுத்து விடுவாங்க அவங்க போகும்போது, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி. இந்தியா முழுமைக்கும் மக்களால் ஈர்க்கப்பட்ட பெரும் அறிஞர் ராமேஸ்வரம் பாம்பன் நெடுஞ்சாலையில் பேய்க்கரும்பு எனும் ஊரில் அமைந்துள்ள மணிமண்டபத்தில் நீள்துயில் கொள்கிறார். அன்னாரது வாழ்வு எதிர்கால சந்ததிகளின் வாழ்க்கைக்கு திசை காட்டும் மொழியாய் அமைந்திருக்கிறது. இன்று பள்ளி செல்லும் ஒவ்வொரு சிறார் இதயத்திலும் துடித்து உயர்த்திருக்கிறார் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். தந்தனக்கம் என்று சொல்லியே டில்லியில் பாட, ஆமாம் டில்லியில் பாட வந்தருள்வாய் தலை மகனே. அப்துல் கலாம் ஐயா புகழை, பாரத ரத்னா அப்துல் கலாம் ஐயா புகழை போற்றி நாமும் நாளும் தொழுவோம். அவர் போல கற்று தேர்ந்து நாமும் உயர்வோம், அவர் போல கற்று தேர்ந்து நாமும் உயர்வோம். அக்னி சிறகு விரிப்போம், நம் தேசம் மோக அக்னி சிறகு விரிப்போம், நம் தேசம் மோக நன்கு படிப்போம். தந்தனத்தம் என்று சொல்லியே டில்லியில் பாட வந்தருள்வாய் தலை மகனே. ஓங்குக அப்துல் கலாம்
ஐயா புகழ் வாழ்க நம் தாய் திருநாடு மாணவர் தினத்துக்காக ஹோலி கிராஸ் பெண்கள் மகளிர் கல்லூரி மற்றும் அதில் விஸ்காமில் படிக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் மாணவர்களுக்கும் சேர்த்து என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நீங்கள் உங்கள் இலக்கை நோக்கி பயணிங்க. ஒவ்வொருத்தரும் சாதனையாளராக இந்த உலகத்தில் வெளியே வருங்க. எல்லாருமே சாதிக்கலாம். அனைவருமே சாதிக்க பிறந்தவர்கள். உங்களுடைய வெற்றியை இந்த உலகம் காணக்கூடிய நாள் விரைவில் வரும். வாழ்த்துக்கள். Dear students, as we celebrate International Students' Day in honor of the great Dr. APJ Abdul Kalam, let his message of dreaming big and working hard awaken the youth within us. He saw the youth not as followers but as a future of the nation, urging every one of you to dream, 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 and to transform those dreams into thoughts and thought into action. At the same time, as the festive spirit of Deepavali fills the air, I wish you all a festival that is as bright as your aspirations. May the lights of Deepavali illuminate your path to success and happiness. Happy Deepavali to you and your families. வாழ்க்கையில் சில நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும். நமக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சி நடக்கும், சில சமயத்தில் நமக்கு பிடிக்காத நிகழ்ச்சிகள் நிகழும். அதனால் நம்ம தைரியத்தோட அந்த நிகழ்ச்சியை நம் ஏற்று அது வெற்றியடைய வேண்டும். அதாவது இடும்பைக்கு இடும்பை படுப்பர், இடும்பைக்கு இடும்பை காணாது. அதாவது துன்பத்திற்கு துன்பம் கொடுக்க வேண்டும். அந்த கரை வேணும், அந்த சக்தி வேணும். Awesome, wonderful, wonderful. Very clap. Very good documentary, visual communication, and all the faculties. Wonderful. Thank you.
போட்ட தீபாவளி வந்தது என் வீட்டுக்கு கை முளைச்சு கால் முளைச்சு ஆடுது என் பாட்டுக்கு கண்ணா ஓ தீபாவளி வந்துருச்சா சரி சரி கண்ணா போச்சு என் கண்ணா பின்னா பேச்சு ஹோலி கிராஸ் தீபாவளி ஹோலி கிராஸ் தீபாவளி இரவு படுது பகல் மருந்து எனக்கு தெரியல இந்த அழகு சரிய மனசு அங்க கம்பி மாத்தா அப்ப நின்று போச்சு ஹோலி கிராஸ் ஹோலி ரெடி இருந்த இருட்டலாம் இனிமேலே கொக்கரக்கோ கொக்கர கொக்கரக்கோ சேவல் கொக்கரக்கோ சேவல் குவக்குள்ளே வெடி கோழி கொக்கரக்கோ சங்க சக்கரம் போல மனசு சுத்தர வேளை சுராங்க நிக்க மாலுக்கு நவா பாருவானம் துணி துவைத்தது மேகம் விலகு போகுது சோகம் நீவா Miss Kanika, 3rd BCom CA, took part in Youth Talk Season 2035. Welcome 3rd BCom CA! Organized by ICT Academy, out of 20,000 participants from various institutions, she had... கேள்விப்பட்டேன் ஆல் ஓவர் இந்தியால 3000 ஸ்டூடெண்ட்ல செலக்ட் ஆன ஒரு பொண்ணு நீங்க தான். ஓ சாரி, ஆல் ஓவர் இந்தியால 20,000 பேர்ல செலக்ட் ஆன ஒரு பொண்ணு இந்த பொண்ணுன்றதுல ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. 20,000. The credit goes to Holy Cross. Yeah, super. Congratulations. Ready? தங்கச்சி நான் சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே பேசிடு. Okay. Get ready. Start. Just imagine a bird trying to fly with only one of its wings. Can it ever soar or fly higher? Absolutely not. That is exactly what happens in a society where gender equality is denied. It limps, it crawls, but it can never ever fly. A very good afternoon to one and all gathered here. This is Kanika, and today I stand before you all to speak on a topic that is not just a truth but urgent. A society cannot and will not progress where gender equality does not exist. We live in a world where rockets reach Mars, but at the same time, women are struggling to reach leadership roles. They are told to dream within limits, and boys are told not to cry. Is this the progress we are proud of? Is this the freedom we celebrate? Of course not, right? But let's be very clear. Gender equality is not about women versus men. It is about creating a fair world where opportunities are determined by potential and not by gender. When women are empowered, when men are free of toxic expectations, and when all the genders are included, only then a society can rise as one. Now let us look at the reality through numbers. According to the World Economic Forum's Global Gender Gap Report 2024, India stands at 127 out of 146 countries, which is still a slight improvement from the 132nd position in 2022. We still have a long way to go. This report also highlights wide gaps in political representation, economic participation, and education among women. For instance, women make up only 19% of the total labor force, and only 15% of senior leadership roles are occupied by women. Even in politics, women form only 14% of India's parliament. Even the gender pay gap still stands at 24%, which means a woman earns just 76 rupees for every 100 rupees a man earns. These figures reflect how inequality grips the key areas of our society. From Kalpana Chawla breaking barriers in space to Draupadi Murmu becoming India's first women tribal president,
examples show what's possible when gender does not limit opportunity. History proves this. When women have given the right to vote, democracies flourished and became stronger. When both men and women shared responsibilities, families became happier. When girls were educated, communities became healthier. But let's not fool ourselves. Even still today, women are paid less for the same work. They are told what to wear, where to go, and even how to live. In some parts of the world, girls are denied education simply because they are girls. And boys are shamed for expressing their emotions simply because they are boys. This is not just injustice, it is self-destruction. A society that silences half of its population can never hear the sound of true progress. So what is the solution? It all starts with us. At home, let us raise daughters who respect and sons who lead. In classrooms, let us not just teach equality as a chapter in a book, but as a way of life. In workplace, let talent speak louder than gender. When we uplift one gender, we uplift the humanity as a whole. Let me end with this. Empowering women is not a favor. Empowering women is not a favor. Respecting men's emotions is not weakness. Respecting men's emotions is not weakness. Including all the genders is not optional, it is essential. Let us not aim for a society where one gender dominates the other. Instead, let us aim for one where we all race together. With this note, let me conclude my speech. Thank you all for your patient listening. Thank you. Thank you. ஒரு சின்ன AV, we can see the AV. Thank you. Thank you so much. Get ready. Okay, get ready. நம்பிக்கைகளையும் மாற்றங்களையும் விதைத்துக் கொண்டிருக்கும் ஆயிரம் ஆயிரம் தன்னம்பிக்கை மனிதர்களால் ஆனது நம் தேசம். இன்று அப்படி ஒரு நட்சத்திர மனிதரை நம் தேசம் கொண்டாடுகிறது. அவர் தன்னம்பிக்கையின் செல்ல மகன், தமிழகத்தின் தங்க மகன், இளைஞர்களின் இதய சூரியன் டாக்டர் ஐ. ஜெகன். இந்த பல்சுவை நாயகனை பற்றிய ஒரு நட்சத்திர முன்னுரையை இந்த சபைக்கு சமர்ப்பிப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். சிலரை பார்த்தாலே பிடிக்கும், சிலரை பார்க்க பார்க்க பிடிக்கும். இவரையோ பார்த்தாலும் பிடிக்கும், பார்க்க பார்க்கவும் பிடிக்கும். அப்படி ஒரு வண்ணமயமான வடிவம் இவருக்கு. சிலர் பேச்சை ஒரு முறை கேட்டாலே பிடிக்கும், சிலர் பேச்சை பல முறை கேட்டால்தான் பிடிக்கும். இவர் பேச்சோ எத்தனை முறை கேட்டாலும் பிடிக்கும். அப்படி ஒரு நவரச பேச்சாளர் இவர். இதுவரை சிரிக்க சிந்திக்க செயல்பட என்ற தாரக மந்திரத்தோடு பள்ளிகள், கல்லூரிகள், உள்நாடு வெளிநாடு என இவர் பாதம் பட்ட மேடைகள் எண்ணிக்கை 2600. மாணவர்கள், மாணவிகள், ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் என்று இவரது மந்திர வார்த்தைகள் தொட்ட இதயங்கள் 1 கோடி. இளைஞர்களை தட்டி எழுப்புங்கள், இந்தியாவை கட்டி எழுப்புவார்கள் என்ற நம் அன்பிற்கினிய அப்துல் கலாமின் இளைஞர் எழுச்சி சித்தாந்தத்தை இளைஞர்களின் இதயங்களில் அர்ப்பணிப்போடு விதைத்து வரும் இவருக்கு கலாம் புக்ஸ் ஆஃப் ரெக்கார்ட் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலேயே முதல் முறையாக இளைய அப்துல் கலாம் என்ற உயர்ந்த பொருத்தமான விருதினை வழங்கி இவரின் பணியினை பாராட்டி கௌரவித்துள்ளது. அன்பானவர்களை அணைத்துக் கொள்ளும் கரங்கள் இவருக்கு உண்டு. ஆதரவற்றோர்களை தேடிச் செல்லும் கால்கள் இவருக்கு உண்டு. இயல்பாகவே கருணை பொங்கும் கண்கள் இவருக்கு உண்டு. பாசத்தை அள்ளிக் கொடுக்கும் உள்ளம் இவருக்கு உண்டு. பாச மலர் போல் அன்பை பொழியும் உதடுகள் இவருக்கு உண்டு. இவரின் மனித நேயம் பற்றி சொல்ல எத்தனையோ உண்டுகள் உண்டு. தனது வறுமை அமைப்பு மூலம்
எண்ணற்ற ஆதரவற்ற விழியிழந்த குழந்தைகளின் வாழ்வில் ஒளியேற்றி வரும் தாயுமானவர் இவர். நம்பிக்கைகளையும் நற்பண்புகளையும் விதைத்துக் கொண்டிருக்கும் இவரது மகத்தான நிகழ்ச்சிகளுக்கு பின் தீய பழக்கங்கள் என்னும் தீயினில் எரிந்து விடாமலும், திறமைகள் இருந்தும் வறுமை வழிகாட்டலின்மையால் தோல்வி என்னும் புதைகுழியில் புதைந்து விடாமலும் இவர் காட்டிய ஒளிமயமான கல்வி பாதையில் வெற்றி தீபங்களை ஏந்திச் செல்லும் மாணவ மாணவிகள் ஏராளம் ஏராளம். கைவிடப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு ஒரு தகப்பனாக வாழும் இவரது சமூக அக்கறையை பாராட்டியும், ஆதரவற்ற மாணவர்களுக்கு ஒரு காப்பானாக செயல்படும் இவரது கல்வி சேவையை பெருமைப்படுத்தியும், ஜெர்மனி பல்கலைக்கழகம் சிறந்த சமூக ஆர்வலர் மற்றும் சிறந்த கல்வி பணியாளர் என்ற பெயர்களில் இவருக்கு வழங்கிய உயரிய 2 டாக்டர் பட்டங்கள் இவரது மணிமகுடத்தில் மேலும் 2 மாணிக்கங்களாக பட்டொளி வீசிக் கொண்டிருக்கின்றன. அறிவில் சிறந்த பெரியவர்கள் முதல் ஆடிப்பாடும் சிறுவர்கள் வரை எல்லா வயதினரையும் கட்டிப்போடும் இவரது மந்திரச் சொற்கள். கருத்துக்கள் சொல்வார், கவிதைகள் சொல்வார், நகைச்சுவை செய்வார், நடனங்கள் செய்வார், மனங்களை தொடுவார், மாற்றங்களை கொடுப்பார். அரங்கம் அதிரும் இவரது சொற்பொழிவுகள் எல்லாம் ரஜினி கமல் போல் அதிர வைக்கும், தளபதி போல் தெரிக்க வைக்கும், வடிவேலு சந்தானம் போல் சிரிக்க வைக்கும், சின்ன கலைவாணர் விவேக் போல் சிந்திக்க வைக்கும், என்னாலும் சாதிக்க முடியும் என ஒவ்வொரு இளைஞனையும் செயல்பட வைக்கும். இப்படி சிரிக்க, சிந்திக்க, செயல்பட வைக்கும் இவர் அன்று விஜய் டிவியின் கலக்கப் போவது யார் உருவாக்கிய சின்னத்திரை கலைஞன் இன்று தனது வின் யோர் வீக்னஸ் அகாடமி மூலம் எண்ணற்ற சாதனையாளர்களை உருவாக்கி கொண்டிருக்கும் நட்சத்திர தலைவன். இவர் என்றென்றும் அரசு பள்ளிகளின் அரசன், ஆங்கில பள்ளிகளின் மன்னன், கல்லூரி மாணவ மாணவிகளின் அண்ணன். அவர்தான் இளைய அப்துல் கலாம் டாக்டர் ஐ ஜெகன். இவரது வாழ்க்கையில் மூச்சாய் பேச்சாய் எடுத்தார் முயற்சி. மாணவர்களுக்கு உச்சம் தொட இவர் கொடுத்தார் பயிற்சி. கடைபிடித்த அனைவரும் அடைந்தார்கள் தேர்ச்சி. அதை கண்ட ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் இவருக்கும் மகிழ்ச்சி. அதுவே டாக்டர் ஜெகன் அவர்களின் வளர்ச்சி. அது அடையட்டும் தொடர்ச்சி 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 என்று சொல்லி இந்த அரங்கத்திற்குள் புன்சிரிப்போடு அமர்ந்திருக்கும் இளைய அப்துல் கலாம், இளைஞர்களின் இதய சூரியன் டாக்டர் ஐ ஜெகன் அவர்களை உங்களது பொற்கரங்களால் கரகோஷங்களை தந்து வருக வருக என வரவேற்போம். வரவா அண்ணன் நான் இறங்கி வரவா தெல் கொடுக்கும் சிங்கத்தை சீண்டாதப்பா எவதடுத்தும் என் ரூட்டு மாறாதப்பா. நான் ரெடிதான் வரவா அண்ணன் நான் தனியா வரவா தர நடுக்கிற பர அடிக்கிற நாடத்தா விரல் எடுக்கிற தீபம் தான் நாய தத்தா. Thank you. The special good morning to God, the very special good morning to God. Praise the Lord. Hallelujah. I love you, Jesus. I love Jesus. Sami Saranam, Muruga, Vinayaga, Jnana Pandita, Sai Baba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Inshallah. Masha Allah. Praise the Lord. Hallelujah. Sonone. Jagananna Christino. Sami Sarana Muruga Vinayaga Jnana Panditan Sonone. Jagananna Hindu. Praise the Lord. Hallelujah. Assalamu alaikum sonone. Christino Muslimo முடிவு பண்ணுவீங்க. நான் உண்மையை சொல்றேன்பா. 3 மதத்தையும் நேசிக்கின்றேன், 3 மதத்தையும் மதிக்கின்றேன். I love all the religion. அல்லாஹ் பிடிக்கும், அருணாச்சலம் பிடிக்கும், ஜீசஸும் பிடிக்கும். I respect all the religion. Other than I very proud to say
I'm very proud to say அமெரிக்கா நாட்டுக்கே டேப்லெட் அனுப்பி அந்த நாட்டை காப்பாற்றுறதுக்கு காரணமாக இருந்த நாடு என்னுடைய நாடு. ஐ வெரி ப்ரவுட் டு சே கோவிட் டைமில் கோவேக்சின் கோவிஷீல்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி டேப்லெட் கண்டுபிடிச்ச நாடு என்னுடைய நாடு. அமெரிக்கா நாட்டுக்கே டேப்லெட் அனுப்பி அந்த ஊர் மக்களையும் காப்பாற்றுற நாடு என்னுடைய நாடு. ஐ வெரி ப்ரவுட் டு சே ஐ எம் பக்கா இந்தியன் அப்படின்றதுல பெருமைப்படுறேன். I'm very proud to say I'm an Indian. I'm very proud to say நான் ஒரு இந்தியனாக இருந்தாலும் I'm very proud to say I'm a பக்கா தமிழ்நாட்டுக்காரன். ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஸ்லாங் உண்டு. அந்த பேச்சை வச்சே கண்டுபிடிச்சலாம் அவன் எந்த ஊருக்காரன்னு சொல்லிட்டு. இன்னாமா இன்னாங்கிற ஐயா அப்படின்னு சொன்னா அது சென்னை. ஏன்னு கண்ணு என்ன மயில் ஆச்சு, என்ற கண்ணுக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அது கோயம்புத்தூர். எல என்னல நினைச்ச எல அப்படின்னா திருநெல்வேலி. மக்கா கல்லுக்கு போனியா மக்கா, கடலுக்கு போனியா மக்கா அப்படின்னா நாகர்கோவில் கன்னியாகுமரி. சிஸ்டர், திருச்சிக்கு மலைக்கோட்டை மலை கோயில் நிறையா ஃபேமஸ் இருக்குது. நம்ம ஊர் எந்த ஊர் அப்படின்னா நம்ம பிறந்த ஊர். என் ஊரை பற்றி சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது. தமிழ்நாட்டில் என் ஊர் நைட் 2 மணிக்கு நீங்கள் வந்தால் கூட எங்கள் ஊரில் சுட சுட இட்லி சாப்பிட்லாம். அது மட்டும் இல்லை, எங்கள் ஊரில் மத்தியானம் 1 மணிக்கு வந்தால் ஜிகர்தண்டா குடிக்கலாம். எங்க ஊருடைய சென்ட் மேரி சர்ச்சி ரொம்ப ஃபேமஸ். மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோயில் ரொம்ப ஃபேமஸ். கோரிப்பாளையம் பள்ளிவாசல் ரொம்ப ஃபேமஸ். அதை விட அந்த ஊர்ல ரொம்ப அழகான அறிவான ஒரு பையன் நான் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஐ வெரி ஹாப்பி டு சே தட் என் சொந்த ஊரு, நான் பிறந்த ஊரு மதுரை மல்லினா வாசம். எங்க மதுரை மக்கள்னாலே பாசம். ஆனா எங்க தாத்தா இருக்கார்ல, தாத்தா எங்க அம்மாவை பெத்த அப்பா தாத்தா. எங்க தாத்தனுக்கு சொந்த ஊர் எது தெரியுமா சிஸ்டர்? என் தாத்தனுக்கு சொந்த ஊர் எங்க சொந்தக்காரங்க அதிகமா இருக்கிற ஊரு. ஏன்? எங்க அம்மாவுடைய தங்கச்சி சித்திய கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்த ஊரு எங்க சித்தப்பாவுடைய ஊரு. எங்க சித்தியா அங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து எங்க சித்தி உண்மையிலே நல்லா இருக்காங்க. திருச்சி பேச மாட்டாங்க, பிரிச்சு பேச மாட்டாங்க. என் தாத்தனுடைய ஆர்ஜின் ஊருனா எப்பா தீக்கு முதலெழுத்தும் தீ தான், தீயா வேலை செய்யணுன்றது தீ தான். திருக்குறளுடைய முதலெழுத்தும் தீ தான், திருவிவிலியத்துடைய முதலெழுத்தும் தீ தான், திருச்சியுடைய முதலெழுத்தும் தீ தான். So happy to say that என்னுடைய அம்மாவுடைய தங்கச்சி, என்னுடைய வளர்த்த என்னுடைய சித்தி ஜெயத்திலி பத்மா இங்கே வந்திருக்கிறாங்க. ஸோ தேங்க்யூ சித்தி. அண்டு எங்கள் சித்தியை பத்திரமா கொடுத்தோம். எங்கள் சித்தப்பா வந்திருக்காரு, பிஹெச்எல் ரிட்டையர்ட் ஸ்டாஃப் அமல்ராஜ் அவர்களுக்கும், ப்ளஸ் எங்களுடைய நெருங்கிய நண்பர் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒருத்தவர் சாலமோன் அங்கிள் அவர்களுக்கும் ஸ்பெஷல் குட் மார்னிங். அண்ட் ஆல்சோ த வெரி ஸ்பெஷல் குட் மார்னிங் டு வெரி ஸ்பெஷல் குட் மார்னிங் டு உலகத்திலே கெட்டு போகாத பால், தெரிஞ்சு போகாத பால், தட் இஸ் ஒரே பால், ஹோலி கிராஸ் காலேஜ் பிரின்சிபல் அக்கா அவர்களுக்கும். அக்கா அக்கா ரஜினிகாந்த் உடைய முதல் எழுத்து ஆர், ரத்தன் டாட்டாவுடைய முதல் எழுத்து ஆர், ராஜகுமாரின்ற எங்க அக்காவுடைய முதல் எழுத்தும் ஆர். தேங்க்யூ மை டியர் பிரின்சிபல் அக்கா அவர்களுக்கு ஸ்பெஷல் குட் மார்னிங். And also control of examiner sister அவர்களுக்கு special good morning. Vice principal VP, I am so happy. Vice principal க்கு special good morning. All the sisters special good morning. HOD lecturers special good morning. All the HOD lecturers staffs எல்லாருக்கும் special good morning. ஸ்ரீலங்கால இருந்து வந்த என்னுடைய பாசமான குடும்பம், ஸ்ரீலங்காவில் என்னை கூட்டிகிட்டு போய் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ தூரம் மோட்டிவேட் பண்ண வைக்க காரணமாக இருந்த
மகேஸ்வரன் சார் அவர்களுக்கும், மிஸ்ஸஸ் மகேஸ்வரன் லதா மேம் அவர்களுக்கும், என்னுடைய அன்பு தங்கச்சி சஞ்சனா அவர்களுக்கும், சங்கருடைய அம்மா இந்த ஸ்கூலில் தான் படித்தாங்க. சிஸ்டர் அவங்க ஸ்ரீலங்காவில் இருக்காங்க. அவங்க படித்த ஸ்கூல் ஹோலி கிராஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு. பக்கத்தில் இருக்கவங்க ஹோலி கிராஸ் காலேஜ் அலுமினி. அவங்க ஹோலி கிராஸுடைய அலுமினி. அவங்க ஹோலி கிராஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு, ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டு லதா மேம். அங்கே பாருங்க, ஐயோ அலுமினின்னு சொன்னால் அப்படி கட்டி பிடிப்பாங்களா சிஸ்டரு? நாங்கள் எங்கே இங்கே படிக்க முடியும்? ஒன்லி பொம்பளை பிள்ளைக்கு தானே அட்மிஷன் தரீங்க. எப்படி பாருங்க, அவங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட், ஹோலி கிராஸ் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட். ஆமாம், அவங்களுடைய பொண்ணு தான் அந்த பொண்ணு, தங்கச்சி. ஆமாம், ஸ்ரீலங்காலேருந்து வந்திருக்காங்க சஞ்சனா. அவங்க அமெரிக்காவில் போய் படிச்சுட்டு வந்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச், லவ் யூ. அண்ட் வெரி ஸ்பெஷல் குட் மார்னிங் டு ஆல் ஹோலி கிராஸ் நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப், பஸ் டிரைவர்ஸ், கண்டக்டர்ஸ், ஆன்டிஸ், ஆஃபீஸ் ஸ்டாஃப், alumni of Holy Cross College. And very special good morning to cameraman team, Insta team, media team. And very special good morning to sound engineer, mixing department, my professional DJ. And very special good morning to anchoring team members, program coordinators team members, special good morning. And very special good morning to Holy Cross School principal and Holy Cross College principal, Holy Cross BEd principals. And a special good morning to all your amma, appa and third year, PG, second year and in the college udiya kadakutti singangala irukkudiya Holy Cross College udiya kadakutti singangala irukkudiya all the first year. Special good morning to you all. Sister, ஒன்று சொல்லி ஆகணும். வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு பையன் பிறந்தா ஸ்பெஷல் குட் மார்னிங் டு ஆல் மை டியர் தம்பிகளா. இங்கே என்னோட தம்பிகள் இருக்கிறாங்க. ஹோலி கிராஸ் காலேஜ்குள்ள பசங்களா, ஹோலி கிராஸ் காலேஜ்குள்ள பசங்களா. இதெல்லாம் நடக்குமா நினைச்சது, நடந்துருச்சு நடந்துருச்சு. சிஸ்டர், ஒரு ஆம்பளை மனசு ஆம்பளைக்கு தான் தெரியும் சிஸ்டர். எங்கள் பசங்களை கொஞ்சம் காப்பாற்றுங்க சிஸ்டர். ஐ லவ் யூ பாய்ஸ். கடவுள்கிட்ட சாமி கும்பிட்டா சிஸ்டர், கடவுள்கிட்ட சாமி கும்பிட்டா பையன் பிறப்பான். கடவுள்கிட்ட சாமி கும்பிட்டா பையன் பிறப்பான். ஒன்று சொல்கிறேன், வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு பிறந்தா வாரிசு. வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு பிறந்தா, வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு பையன் பிறந்தா வாரிசு. அதே வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு பிறந்தா அந்த வீட்டுக்கு கிடைச்ச பரிசு பரிசு. ஃபர்ஸ்ட் பையன் பிறந்தா வாரிசு. அதே ஒரு வீட்டில் ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணு பிறந்தா, ஃபர்ஸ்ட் பொண்ணு பிறந்தா பரிசு. ரெண்டாவது பொண்ணு பிறந்தா பம்பர் பரிசு. மூணாவது பொண்ணு பிறந்தா அந்த வீட்டுக்கு கிடைச்ச போனஸ். கடவுள்கிட்ட சாமி கும்பிட்டா பையன் பிறப்பான். கடவுளே பிறந்துருச்சுன்னா வீட்டில் பெண் பிள்ளை பிறந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஒரு விஷயம் தெரியுமான்னு தெரியல. அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உம்முடைய பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பன்னீரேன்னு சொல்லி இயேசுநாதர் பிறப்பதற்கு மரியாள் என்ற ஒரு பெண் தேவைப்பட்டாங்க. மரியாள் இல்லை என்றால் இயேசுநாதர் இல்லை. உண்மையிலே இயேசுநாதரை சுமந்து அவரையும் பார்த்துக்கிட்ட அம்மா மரியாள். ஒன்னே ஒன்று மட்டும் தான் நான் சொல்லுவேன், வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்பாவை அன்பினாலும் பாசத்தினாலும் அடக்கக்கூடிய ஆயுதம் அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண் பிள்ளையால மட்டும்தான் முடியும். ஆனந்த யாழை மீட்டுகிறாய் அடி நெஞ்சில் வண்ணம். அண்ட் ஆல்சோ வீட்டில் இருக்கிற அம்மா கிட்ட 500 ரூபாய்க்கு 1000 ரூபாய் வாங்கிட்டு போகணும்னா அது பசங்களால மட்டும்தான் முடியும். சார், எனக்கு ஆல்ரெடி நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்காங்க சார். ஆனால் நீங்கள் இப்படி ஒரு ஃபேன் வச்சிங்க பார்த்தீங்களா? இந்த இடத்துல கூட ஜெகன் தம்பிக்கு வேர்க்குது, ஃபேனை கொண்டு போய் வையின்னு சொன்னது. அந்த வானத்தை போல மனம் படைச்ச மன்னவனே, பனி துளிய போல குணம் படைச்ச தென்னவனே, மஞ்சளிலே நீங்க நல்லா இருக்கணும், நாடு முன்னேற, இந்த நாட்டில் உள்ள ஏழைகளின் வாழ்வு முன்னேற. நீங்க நல்லா அங்கேருந்து அந்த தம்பியை கூப்பிட்டு ஜெகனுக்கு ஃபேன் வை அப்படின்னு சொன்னாங்க.
நீங்க அடிக்கடி பிரின்சிபலை பார்த்துட்டே இருங்க. அப்பதான் அவங்க தாண்டி விழுந்துடா சாமி வயர் இருக்கு. தேங்க்யூ அக்கா, எனக்கு ஃபேன் வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. என் அன்பு தங்கச்சிகளா, என் அன்பு தம்பிகளா, ஆர் யூ ஹாப்பி? சிஸ்டர், நான் பிறந்த 3.5 வயசு வரைக்கும் நான் பேசல சிஸ்டர். நான் பிறந்த 3.5 வயசு வரைக்கும் பேசல. எங்க அம்மா எல்லா சாமி கிட்டையும் சாமி கும்பிட்டாங்க. வேளாங்கண்ணி மாதாட்ட போய் கும்பிட்டாங்க. என் பிள்ளைக்கு பேச்சு வரல. அந்தோணியார்கிட்ட போய் கும்பிட்டாங்க, பிள்ளைக்கு பேச்சு வரல. எங்க அம்மா எல்லா கோயிலா போய் சாமி கும்பிட்டுச்சு, பிள்ளைக்கு பேச்சு வரல. அதே அம்மா இப்ப எல்லா கோயிலையும் போய் சாமி கும்பிடுறாங்க. ஓவரா பேசுறானே. சிஸ்டர், God என்ன லேட்டா பேச வச்சாரு, ஆனா லேட்டஸ்டா பேச வச்சாரு சிஸ்டர். அன்பு தம்பி தங்கச்சிகளா, கிளாஸ்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் வராங்கன்றது முக்கியம் இல்ல, லாஸ்ட்ல யாரு ஃபர்ஸ்ட் வராங்கன்றது முக்கியம். The great person Mitchell man, இவரை பத்தி ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். யார் இவர் அப்படின்னா, சிஸ்டர், அமெரிக்கா நாட்டினுடைய வெள்ளை மாளிகை கொடி, அமெரிக்கா நாட்டினுடைய ஒயிட் ஹவுஸ் ஒரு தமிழனுக்காக, ஒரு இந்தியனுக்காக அரைக்கம்பத்தில் பறந்துச்சுன்னா அது இவருக்காக தான். ஒரு அமெரிக்கா நாட்டினுடைய பிளாக் அரைக்கம்பத்தில் துக்கம் அடிச்சது இவர் மட்டும் தான். உங்க எல்லாருக்கும் தெரியுமான்னு தெரியல, ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணி ஹார்ட்ல ஸ்டண்ட் வைப்பாங்க. அந்த ஸ்டண்ட் எப்படி இருக்கும்னா, நான் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மோட்டிவேட் பண்றப்ப காமிப்பேன். ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணி ஹார்ட்ல வைக்கிற ஸ்டண்ட் இப்படி தான் இருக்கும். இதான் ஹார்ட் ஆபரேஷன் பண்ணி வைக்கக்கூடிய ஸ்டண்ட் இப்படி தான் இருக்கும். இந்த ஸ்டண்ட்டை கண்டுபிடிச்சது ஒரு தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னு சொன்னா நம்புவீங்களா? இந்த ஸ்டண்ட்டுடைய ஃபார்முலாக்கு காரணமா இருந்த அவரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் படிச்சாரு, இன்ஜினியரிங் காலேஜ் படிச்சாரு. அவருக்காக மட்டும்தான் அமெரிக்கா நாட்டினுடைய வெள்ளை மாளிகை கொடி அரைக்கம்பத்தில் பறந்து துக்கம் அனுசரித்த ஒரே தமிழன், தி கிரேட் இந்தியன், தி கிரெடிட் கோஸ் டு, அவர் வேற யாரும் இல்ல, அவர் தான் தி கிரேட் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள். தி கிரேட் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள். அந்த மனிதனுடைய பாதம் ஹோலி கிராஸ் காலேஜ்ல பட்டிருக்குன்னா எவ்வளவு பெரிய கிஃப்ட் சிஸ்டர். அவர் மனிதனாக பிறந்து புனிதனாக வாழ்ந்த மனிதர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். மனிதனாக பிறந்து, ஓகே, அவர் படிச்சது ஒரு கிறிஸ்தவ ஸ்கூல், ஸ்வாட் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சாரு. ராம்நாட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்வாட் ஸ்கூல்ல படிச்சார். இங்க படிச்சது ஜெசுவட்ஸ் காலேஜ்ல தான் படிச்சாரு, நம்ம காலேஜுக்கு மிக பக்கத்துல. சிஸ்டர், தனக்கு கிளாஸ் எடுத்த ஃபாதர் சின்னத்துரையை மறக்காத மனிதர் அவரு. தனக்கு கிளாஸ் எடுத்த திருச்சியில தன்னுடைய காலேஜ்ல தனக்கு கிளாஸ் எடுத்த ஃபாதர் சின்னத்துரை உடம்பு சரியில்லைன்றப்ப ஏபிஜே அப்துல் கலாம் நேர்ல போய் அவரை பார்த்து நல்லா இருக்கீங்களான்னு கேட்ட மாணவன் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் படிக்கிறப்ப ஃபாதர் சின்னத்துரையை போய் பார்த்து நேரில் நலம் விசாரித்த மாணவன் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். இவர்தான் ஃபாதர் சின்னதுரை. ஏபிஜே அப்துல் கலாமுக்கு மிக மிக உறுதுணையா இருந்த ஃபாதர் சின்னதுரை இவர்தான். இவரை திண்டுக்கல்ல போய் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் பார்த்து உங்க உடல்நலம் எப்படி இருக்குன்னு சொன்ன மனிதர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம். சிம்பிள் பர்சன், சாம்பிள் பர்சன், தி கிரேட் மிச்சல் மேன் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள். சிஸ்டர், ஹோலி கிராஸ் சிஸ்டர், ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ ஒன் திங். திருச்சியில 5 குழந்தைங்களை வச்சு ஒரு ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த ஸ்கூல்ல எக்கச்சக்கமான குழந்தைங்க படிச்சாங்க. ஏன், அந்த ஸ்கூல்ல படிச்சவங்க தான் இன்னைக்கு லதா மேடம் அந்த ஸ்கூலுடைய அலுமினி. ஓகே, 5 குழந்தைங்களை வச்சு ஆரம்பிச்ச ஹோலி கிராஸ், அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாங்க, ஸ்பெஷல் சைல்டுக்காக ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சாங்க, பிஎட் ஆரம்பிச்சாங்க, விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே. ஐ வெரி ப்ரவுட் டு சே 5 குழந்தைங்களை வச்சு ஹோலி கிராஸ் சிஸ்டர்ஸ் ஆரம்பிச்ச அந்த விஷன் அண்ட் மிஷன் இன்னைக்கு ஹோலி கிராஸ் விமென்ஸ் காலேஜ் அட்டானமஸ் காலேஜ் திருச்சியில வயசு என்னன்னா 102 வருடம் கல்லூரியை அடி எடுத்து வச்சிருக்கு. 102 years. அது மட்டும் இல்ல, ஸ்கூலும் சேர்த்து காலேஜும் சேர்த்து பிஎடும் சேர்த்து மொத்தம் எத்தனாயிரம் பேர் கேம்பஸ்குள்ள வந்துட்டு போறாங்கன்னா 10,000 பேர் வந்துட்டு போறக்கூடிய ஒரு காலேஜ். 5 5 10 ஹோலி கிராஸ் எப்போதுமே கெத்து தான் சிஸ்டர். கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபார் த ஆல் ஹோலி கிராஸ். இந்த இடத்துக்கு நான் ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணி ஆகணும் சிஸ்டர். இந்த ஸ்டேஜில் நிறைய பேர் வந்திருப்பாங்க, நிறைய ப்ரோக்ராம் நடந்திருக்கும். இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரே ஒரு ஆசை, சூப்பரான கேமரா டீம் இருக்காங்க.
உங்கள் இன்ஸ்டா நான் ஃபாலோ பண்ணுறேம்மா. மீடியா டீமுக்கு வாழ்த்துக்கள். யார் அந்த மீடியா டீம்? அம்மா உங்கள் இன்ஸ்டாக்கு நான் ரொம்ப அடிமை. உண்மையிலே ஹோலி கிராஸ் காலேஜில் இன்ஸ்டா சூப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறீங்க, வேற லெவல். ஐ லவ் யூ த டீம் மெம்பர்ஸ். அக்கா ஒரே ஒரு விஷயம், அக்கா நான் கண்டிப்பாக கூப்பிடுறேன். பிரின்சிபல் எந்திரிச்சு நின்று நீ ஸ்டேஜில் கூப்பிட்டு ஆனர் பண்ண வேண்டியதானே ஜெகன்றாங்க. நான் பெருமைக்குன்னு சொல்ல, ஜீசஸ் மேலே சத்தியமா அக்கா நான் மிகைப்படுத்தி பேசலை, ஐஸ் வச்சு பேசலை. மீடியா டீமுக்காக ஒரு பிரின்சிபல் எந்திரிச்சு நின்று ஸ்டேஜில் கூப்பிட்டு ஆனர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்கன்னா, அக்கா அல்ஃபோன்ஸ் அம்மா கேட்டகரியில் நீங்கள் வருவீங்க. கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமினர் நீங்கள் மதர் தெரசா கேட்டகரியில் வருவீங்க. அக்கா பின்னாடி உட்காந்துருக்க சிஸ்டர் அக்கா நீங்கள் என்ன கேட்டகரின்னே எனக்கு தெரியல, ஆனால் நீங்களும் புனிதர் பட்டம் வாங்குவீங்கக்கா. கண்டிப்பாக்கா புனிதர் பட்டம் வாங்குவீங்க, செயின்ட் பட்டம் வாங்குவீங்க. அக்கா ஒரே ஒரு விஷயம், இந்த நேரத்தில் இப்போ நான் யாரை கூப்பிட போகிறேன் தெரியுமா? இந்த ஸ்டேஜில் எவ்வளோ சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருப்பான், இந்த ஸ்டேஜில் எவ்வளோ சீஃப் கெஸ்ட் வந்திருப்பான். வராத சீஃப் கெஸ்டே இல்லை. 102 வருஷம் காலேஜ், எவ்வளோ ஜாம்பவான்லாம் வந்திருப்பான். ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் இப்போ இந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய ஜாம்பவான்கள் வரப்போகிறான். யார் அவங்க அப்படின்னா, மறக்க கூடாத அறை 2 அறை, மறக்கவே கூடாத அறை 2 அறை. ஒன்று தாயின் கருவறை, இன்னொன்று நமக்கு வாழ்க்கை கொடுத்த ஆசிரியரின் வகுப்பறை. ஆசிரியரின் வகுப்பறை. ஒரே ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது அம்மா, இந்த ஆ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தது ஆசிரியர். பேருக்கு முன்னாடி இருக்கிற டிகிரி, பேருக்கு முன்னாடி இருக்கிற இன்ஷியல் அப்பா கொடுத்தது, பேருக்கு பின்னாடி இருக்கிற டிகிரி இன்னொரு அப்பா அம்மாவா இருக்க ஆசிரியர்கள் கொடுத்தது தான். சிஸ்டர் ஹோலி கிராஸ் காலேஜில் படிக்கிறதுக்கு நீங்க கொடுத்து வச்சிருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பீங்க. இல்ல சிஸ்டர், இப்படி ஒரு குழந்தைங்க படிக்கிறதுக்கு இந்த ஹோலி கிராஸ் கொடுத்து வச்சிருக்கணும் சிஸ்டர். செல்போன் இல்லாட்டினா அந்த காலேஜில் சேர மாட்டேன்னு சொல்றேன். அதுல என்ன ஒரு பெரிய விஷயம்னா, அதுல ஆம்பளை பசங்களும் இருக்காங்க பாருங்க. மச்சான் நீனும் ஃபோன் யூஸ் பண்ண முடியாதாடா, ஒருத்தன் பார்க்குறான். ஆமாண்ணே, இந்த இடத்துல ஒன்று தான். நான் யாரை கூப்பிட்டு போகிறேன்னா, அந்த ஸ்டேஜில் I'm going to call upon சிஸ்டர். இங்கே யார் ஹெச்ஓடி லெக்சர்ஸ்னே கண்டுபிடிக்க முடியல, எல்லாருமே எங்கே இருக்கனால மிங்கிள் ஆகி உட்காந்துருக்காங்க. அதனால் ஹோலி கிராஸ் காலேஜுடைய ஹெச்ஓடிஸ், ஆல் த ஹெச்ஓடிஸ் கொஞ்சம் எந்திரிங்க பார்க்கலாம். ஆல் த ஹெச்ஓடிஸ், ஆல் த ஹெச்ஓடிஸ், ஹோலி கிராஸ் காலேஜ் ஹெச்ஓடிஸ் கொஞ்சம் எந்திரிங்க, கொஞ்சம் ஸ்டேஜுக்கு முன்னாடி வாங்க ஒரு நிமிஷம். ஆல் த ஹெச்ஓடிஸ், லெக்சரர்ஸ் கம் டு த ஸ்டேஜ். You are all the department HOD lecturers, come to the stage. All the HOD lecturers ஒரு நிமிஷம் ஸ்டேஜுக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். HOD lecturer, tutor, staff எல்லாரும் தான் ஒரு நிமிஷம் ஸ்டேஜுக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். HOD lecturers, staffs வாங்க, பக்கத்துல யாராவது அனுப்பி விடுங்க. HOD lecturer வாங்க, ஸ்டாஃப்ஸா வாங்க வாங்க, ஸ்டாஃப்ஸ் வாங்க ஒரு நிமிஷம், ஸ்டாஃப்ஸ் வாங்க மேடம். HOD lecturer staffs வாங்க, HOD lecturer staffs, make it fast. HOD lecturer staffs, vice principal, VP, faculty of Holy Cross. ஒரு பெரிய கை தட்டி கொடுக்கலாமா? வாங்க faculty. சிஸ்டர்ஸ் நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன். சிஸ்டர் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் வெல்கம், ஸ்பெஷல் வெல்கம். faculty கொஞ்சம் சீக்கிரமா வாங்க. எப்பா அவங்கள தொடர்ந்து இந்த NCC ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டேஜுக்கு வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறேன். ஆல் த NCC ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆல் த NCC கம் ஃப்ரெண்ட், கம். வெல்கம் ஃபேக்கல்டி. NCC நீங்க இப்ப யாரை வெல்கம் பண்ணி கூட்டிட்டு நான் சொல்லுவேன். இங்க இருக்கக்கூடிய ஹோலி கிராஸ் சிஸ்டர்ஸ், ஆல் த சிஸ்டர்ஸ், நான் சிஸ்டரா இருக்கேன் அப்படின்றவங்க மட்டும் கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நில்லுங்க. ஆல் த சிஸ்டர்ஸ், படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சிஸ்டர், ஆல் த சிஸ்டர் கொஞ்சம் எந்திரிங்க. ஹோலி கிராஸ் சிஸ்டர்ஸ், சிஸ்டர் தானம்மா, ஸ்டாண்ட் அப். சிஸ்டரோட போய் நில்லுங்க, போங்க சிஸ்டரோட போய் நில்லுங்க. ஹோலி கிராஸ் சிஸ்டர்ஸ், சிஸ்டர் ஜாயின் வித் தம். நான் யாரையுமே டெஸ்டினேஷன் வச்சு கூப்பிடல, ஆல் ஹோலி கிராஸ் சிஸ்டர்ஸ் வந்துருங்க. பிரின்சிபல் சிஸ்டர் பக்கத்தில் வந்துருங்க. படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற சிஸ்டர்ஸ் யாரா இருந்தாலும் சரி, சிஸ்டர்ஸ் படிச்சுக்கிட்டு இருக்க சிஸ்டர்ஸும் வந்துருங்க. உடுப்பு போட்டிருக்க எல்லா சிஸ்டர்ஸும் வந்துருங்க. பெரிய கிளாப் ஒன்று கொடுக்கலாம் சிஸ்டர்ஸ்க்கு. சிஸ்டர்ஸ் அப்படியே இருக்கலாம். ஆல் த சிஸ்டர்ஸ், ஆல் த சிஸ்டர்ஸ், ஆல் த சிஸ்டர்ஸ்.
பல பேருக்கு பொன்னாட போத்திருப்பாங்க அவங்க. இந்த டைட்டில் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இந்த டைட்டிலுக்கு உங்க சிஸ்டர் சூட்டபிள்னா நீங்க தலைக்கு மேல தூக்கி கை தட்டலாம் டைட்டிலை பார்த்துட்டு. ஓகே, பிரின்சிபல் சிஸ்டருக்கு ரெடி? சர்ப்ரைஸ். கம் சென்டர் அக்கா, கம் சென்டர். பிரின்சிபலுக்கு இந்த டைட்டில் கொடுக்கலாமா? ரெடி இருங்க. ஒரு முறை என்ன பாரம்மா, கடவுளின் கண்கள் நீ அம்மா, காவலில் உன் போல் ஏதம்மா, உன் போல் அம்மா யாரம்மா. விரல்களை பிடித்திடும் போது கிடைக்குதே பிரபஞ்சமே, தாயே உன் மடியில் இருந்தால் போதும் அம்மா. ஒரு முறை என்ன பாரம்மா தாயே, தாய்மையின் உச்சம்